पुरुषोत्तमादर हरि नारायण कौस्तव गोविंद गरुड़ध्वजे गुणनिधि दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति श्रीलक्ष्मीपति पाहि माम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजनं गोपीग्रहे वर्धनं मायापुतनादिजीवितापहरणं गोवर्धनधारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्ते सुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलापहम्। हे रामचंद्र जन रक्षक रामभद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राजराज लोकेश विश्वभय सूदन मामनाथ संसार दुख गहनाथ रघुवीर रक्ष नान्यस्पृह रघुपतेर्देस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं यशोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिर्जनेयं सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमवाप्नुयात्। दीनदयाल विरद संहारी हरौ नाथ मम संकटभारी मंगलभवन अमंगलहारी द्रौं सुदशरथ चिरविहारी मानसं वाचकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीरामस्मरणे निव तत्क्षणा नश्यते ध्रुवं। श्रीरामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्या सुक्तिसम्भुतं जानकीकण्ठभूषणम् अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापापहारिणो परमानन्दरूपेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवाब्धिपोतं भरताग्रजं तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतात्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेद्यं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमा तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीरामचन्द्र इति समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। अवधना धणी ने खम्मा घणी खम्मा घणी खम्मा घणी। આજની કથામાં માનસરોવરની ચર્ચા થવા માંડી એટલે દ્વિધા થોડીક ઊભી થઈ ગઈ કે આજે આપણે પહેલાં અયોધ્યાનું આવાહન કરવું છે કે સરયુનું? તમે જેમ કહેશો એમ કરીશ.
સર્યુમાં જઈએ તો એની મેળે મોહમ્મદ શમી પાવાઈ બાસ એટલે ઓટોમેટિક વાત પડી જાય. હવે ખરેખર તો આપણો ક્રમ લેશું જ આપણે. અને એક સ્પષ્ટતા નથી કરતી, પણ જે ગેરસમજ છે એ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન છે. કે લોકો એમ કહે છે, લોકો એમ માનતા હોય છે કે અમારા કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને તમારા રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. જો મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે તો એનો પ્રસાદ કે એની ઉપાસના કે અમારાથી ન થઈ શકે. જુઓ, આ કોઈ સમજણનો વિષય તો છે જ નહીં હકીકતમાં, પણ હવે જે સ્પષ્ટતા કરવી છે તો ત્યાંથી કરાય. ક્યાંથી? કે ઠાકુરના કુળમાં રઘુના અજના દશરથ, દશરથના રામ. આ છે ને, સાચું છે ને કાંતિભાઈ? તો રઘુ રાજાની વાત પહેલાં કરીએ કે એક વખત રઘુ રાજા રથમાં બેસી અને ગામની પાદરે દેવસ્થાન, દરેક રાજાનું દેવસ્થાન હોય, અને આપણે જેમ આશાપુરા ગોંડલમાં ને અહીંયા છે તેમ, એટલે ત્યાં દર્શન કરવા નીકળ્યા હોય છે. એમાં એક બહુ મોટો ભમરિયો કૂવો છે, ઘણી બધી ગરગડીઓ લગાડેલી છે, દીકરીઓ ગામની બધી પાણી સીંચી અને લેતી હોય છે. એમાં એક દીકરીનું પલ્લું માથેથી ખસી ગયું. એટ ધ સેમ ટાઈમ રઘુ રાજાની દ્રષ્ટિ ગઈ, નીચું જોઈ ગયા. પછીથી દેવસ્થાને જઈ દર્શન કર્યા. પ્રભુ, આજે બહુ એક દુષ્કૃત્ય થઈ ગયું છે, મારાથી માફ કરજો. પછીથી ઘરે આવે છે. ઘરે આવીને જ્યોતિષને ને બ્રાહ્મણોને બધાને બોલાવી લીધા, કારણ કે ખોટું થયું છે તો જાહેરમાં કહી દેવું, કંઈક તો નિવાડો આવશે. એટલે બધાને બોલાવ્યા કે મારે શું કરવું જોઈએ આના પશ્ચાતાપ માટે. કે આ નગરની, આ રાજ્યની દીકરી એ મારી દીકરી છે, આ રાજ્યની બહુ એ મારી દીકરાની બહુ છે, મારાથી એની સામે જોવાય નહીં. અનાયાસે જોવાઈ ગયું છે, છતાં હું રાજા છું તો મને તો અનુસરનારી પ્રજા છે. છેવટે ઘણું બધું થયા પછી અને કહે છે કે ભાઈ આમ કરો તેમ કરો, બધું તો રઘુ રાજાએ બધું આના માટે જેમ કીધું એમ કરી દીધું. પણ છતાં મનનો અસંતોષ દૂર થયો નથી, મનનો પશ્ચાતાપ પણ પૂરો થયો નથી. એવે વખતે રઘુ રાજા કોઈને પૂછ્યા વગર દેવસ્થાને ભૂખ્યા ને તરસ્યા ઠાકુરને પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા કે તમે આવીને કહો કે મારે શું કરવું જોઈએ. જો આ રાજવી હતા એટલે મને બતાવો પ્રભુ કાંઈક કે મારે શું કરવું જોઈએ. ત્યારે સ્વયં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આકાશવાણીથી કહે છે કે જે રાજ્યની દીકરી વહુની મર્યાદા માટે તને આટલું બધું દુઃખ થાય છે, તો તારા જ કુળમાં હું મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે જન્મ લઈશ.
તો મર્યાદા આ જાળવવાની છે. દેટ ઇઝ વાય આઈ એમ ટેલિંગ યુ કે ઠાકુર છે ને એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ આટલા માટે છે. બીજું કોઈ કારણ મનમાં લાવવાની જરૂર છે જ નહીં. આ બધી મર્યાદાઓથી, કારણ કે જન્મા ત્યારથી હાથમાં ધનુષબાણ આપ્યા છે, કોઈ સ્ત્રીનું મુખ જોવાની જરૂર રહી નથી. રઘુવંશીકર સહજ સ્વભાવ મને કુપંતા પગ પરઈ ન પાવું. આચરણમાં, મનમાં અને વચનથી મર્યાદા બધી. હવે તો પછી આ મર્યાદા પુરુષોત્તમ એ આપણા ઠાકોર છે. એક વાત, હવે આવાહન સરયુનું જો થઈ રહ્યું, બોલાઈ ગયું છે, તો એમાં ભેગી વાત કરી દઉં છું કે રઘુ રાજા પછીથી દેહ વિલય થાય છે. એને ત્યાં અજ રાજાનો જન્મ થાય છે, અજના દશરથ અને દશરથના રામ. તો રઘુ રાજાના નામથી રઘુકુળ રીતિ સદા ચાલ્યા, પ્રાણ જાય, બધાને આવડે. આ ચોપાઈ બધાને આવડે છે. રઘુકુલ રીતિ સદા ચાલ્યા, એ પ્રાણ જાય વરબચન જાય, બરાબર છે. તો આ રઘુ રાજાથી છે, દશરથથી નથી, અજથી નથી. એટલે હવે પરબ્રહ્મનું અવતરણ થવાનું હોય છે. વશિષ્ઠ બાપજીને ખબર છે કે પરબ્રહ્મનું અવતર થશે. જો થશે તો એના માટે આપણે એમ કહીએ ને કે આ મહેમાન આવવાના છે, તો એના માટે આ રાખીએ વ્યવસ્થા, સૂઈ જવાની, બેસવાની, રહેવાની, આમ કરીશું. આ તો અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક આવી રહ્યો છે, તો એની વ્યવસ્થા તો કરવી પડે. એટલે વશિષ્ઠ બાપજી વિચાર કરે છે કે શું કરીશું આપણે. ત્યારે બ્રહ્માને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે પધારો. પિતા છે એમના, એટલે બ્રહ્માના માનસ પુત્ર વશિષ્ઠજી છે, તો તમે આવીને કાંઈ સૂચન કરો. તો કે હા, આ પૃથ્વી ઉપર એક એવો હિસ્સો મૂકવો છે કે જ્યાં પરબ્રહ્મનું અવતરણ થાય. તો આપણું અયોધ્યા છે એ પૃથ્વીનો હિસ્સો નથી. બ્રહ્માએ મોકલેલું એક અલૌકિક સ્થળ ચક્ર છે, અને જેના ઉપર ચક્રાકારે જ અયોધ્યા છે. તો બ્રહ્માના કહેવાથી અયોધ્યાનું નિર્માણ તો થઈ ગયું. હવે એમ માનવું જોઈએ આપણે કે તો હવે શેનું નિર્માણ કરીશું. ત્યારે વશિષ્ઠ બાપજી કહે છે કે અહીંયા જળની વ્યવસ્થા તો કરવી પડે. નગર જો બની ગયું છે તો પાણીની વ્યવસ્થા તો કરવી પડે. એટલે વિશ્વકર્માએ નિર્માણ કરેલું આ અયોધ્યા નગર તૈયાર થયા પછી બ્રહ્માને આમંત્રણ આપે છે કે તમે આના દર્શન કરો. ત્યારે બ્રહ્મા આવીને અયોધ્યાના દર્શન કરે છે. એની પોતાની સૃષ્ટિ કાંઈ છે જ નહીં. આ તો અલૌકિક દુનિયા ઊભી કરેલી છે. તો બ્રહ્માની આંખમાંથી આંસુ પડી જાય છે એકદમ. ઓહ, અહીં 14 બ્રહ્માંડનો ધણી અહીંયા આવશે. તો આંખમાંથી જે આંસુ પડી ગયા, તો આ સરયુના પહેલા 3 નામ કયા? એક તો બ્રહ્મદ્રવા,
બ્રહ્મા એકદમ દ્રવીભૂત થઈ ગયા ને આંસુ પડી ગયા તે. પછી બીજું નામ નેત્રજા, બીજું નામ નેત્રજા, આંખમાંથી નીકળ્યા માટે. ત્રીજું નામ બ્રહ્મકમંડલી, આ ત્રીજું નામ સરયુ દેવીનું. હવે આ એક કથા છે, આ એક કથા છે. બીજી કથા અલૌકિક છે. તો એમાં શું કહેવા માગે છે? મહેન્દ્રભાઈ, મને આપણા મનુદાદાએ એકવાર કીધું હતું કે બેન સરયુ ઉપર કંઈક લખો. હજી ઠાકોરની કૃપા થઈ નથી. હવે બીજું કારણ શું છે? વશિષ્ઠ બાપજી પોતે માન સરોવરને કિનારે તપ કરવા જતા રહીએ છે અને કહે છે કે અહીંયા આપણને કંઈક રસ્તો તો મળશે કે જળની વ્યવસ્થા કેમ કરવી. હવે વશિષ્ઠ બાપજી પોતે તપ કરે છે ત્યારે એક સુંદર યુવાન દીકરી સામે આવીને ઊભી રહે છે. બાપજી માગો, હું આપની દીકરી છું. તો કે આ વચનથી હું બહુ ખુશ છું. મારે ત્યાં આશ્રમમાં તમે રહ્યો અને આનંદથી સેવા કરો, બધું કરો, તમે મારી દીકરી છો. પણ મારે તો મારો હેતુ જ આખો અલગ છે. તમે દીકરી તરીકે મારે ત્યાં આવી ગયા એ મારા અહોભાગ્ય છે, પણ મારો હેતુ અલગ જ છે. હું અહીંયા શા માટે દિવસ રાત બેસી રહ્યો છું? મારે અયોધ્યામાં પાણીની વ્યવસ્થા થાય. આવું સાદી ભાષામાં આ જ કહેવાય કે ભાઈ મારા અયોધ્યાને જલ વ્યવસ્થા થાય એના માટે હું અહીં તપ કરું છું. પછી રઘુરાજાની વાત આપણે એટલા માટે કરી છે કે આપણે રઘુરાજાને આમાં લઈ આવવાના છે. ખબર છે? હા, બે ઓથેન્ટિક છે. હવે રઘુરાજાને બોલાવે છે કે હવે શું કરવું જોઈએ આપણે કે અહીંયા વશિષ્ઠ તો દિવસ રાત વશિષ્ઠ બાપજી તો દિવસ રાત તપ કરી રહ્યા છે. તો હવે એના માટે કંઈક વિચાર કરો. બધાને એક વસ્તુની ખબર જ છે, જે માનસરોવર જઈ આવ્યા હશે એને, કે માનસરોવરના ફરતે જલ છે પણ વચમાં એક જબરજસ્ત પહાડ છે. આ કુદરતી જ છે બધું. તો વચમાં એક પહાડ છે એટલે મનુ રાજાને કહે છે કે આપણે શું કરીશું? અરે રઘુરાજાને પૂછે છે વશિષ્ઠ બાપજી. ત્યારે રઘુરાજાએ એક બાણ માર્યું આ પહાડમાં. આ પહાડમાં બાણ માર્યું તો બાણ જેવું અંદર ઉતર્યું કે જબરજસ્ત એક પ્રવાહ પાણીનો બહાર આવ્યો. આ પાણીનો પ્રવાહ બહાર આવ્યો તો સર એટલે બાણ, સર એટલે, અને એમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી માટે સરયુ. તો સર એટલે બાણ, એમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી માટે સરયુ.
અને આ જે પ્રવાહ છે એ આગળ આગળ વશિષ્ઠ બાપજી છે, પાછળ સરયુનો પ્રવાહ છે, અને અયોધ્યામાં આપણા ગુરુદેવ કહેતા હતા, ઈલાબેનને એમ કીધું હમણાં એમણે, એટલે મને બહુ સારું લાગ્યું. માનસરોવરના દર્શન નથી કર્યા, માનસરોવરમાં સ્નાન નથી કર્યું, તો માનસરોવરમાં જવું છે ત્યારે આપણા ગુરુદેવે કીધું કે સરયુમાં સ્નાન કરી લ્યો, માનસરોવર છે. ગુરુદેવના વાક્ય જો, મારે કોઈ સાબિતી કરવાની જરૂર રહેતી નથી. તો માનસરોવરમાં સર એટલે બાણ અને ઉત્પન્ન થયેલી માં સરયુ દેવી આટલા માટે પહેલા 3 નામ કઈ કયા હતા બ્રહ્માના? બ્રહ્મદ્રવા, બ્રહ્મકમંડલી અને નેત્રજા. પછી આ 4થું નામ, આ તો સાચું જ છે, આમાં તો હવે કાંઈ ફેરફાર થાય એમ નથી. તો આ આપણા સરયુ દેવી. એટલે આજે મને એક વિચાર આવ્યો હતો કે ગઈકાલ સુધી તો બીજી ઘણી બધી વાતો કરી, પણ ઠાકુરને જો લાવવા છે તો એની જન્મભૂમિ અને જલપ્રવાહ આ બંને નહીં હોય તો કેવી રીતે વાત થશે? એટલા માટે આપણે આજે સરયુ દેવીનું આવાહન કરી લીધું અને અયોધ્યાનું પણ થઈ ગયું. હવે કાલે જે આપણે વ્યાકરણ ઉપર ગયા હતા ને થોડાક, વ્યાકરણ ઉપર આજે જઈએ તો બીજી વધારે કાંઈ નહીં વાત કરું. કાલનું એક રિપીટેશન કરી નાખું છું એટલા માટે કે છંદ, દોહા, ચોપાઈ અને સોરઠા. તો છંદ એટલે શ્લોક, શ્લોકમાં રચના છે ને છંદ બધાય જે મંગલાચરણના છે તે. તો મંગલાચરણના જેટલા શ્લોક છે એનો અર્થ શું કરવાનો છે કે ઈ શ્લોક. શ્લોક એટલે ઈ શ્લોક, આ લોક. ઈ શ્લોકે દોહા, 2 હકારાત્મક વસ્તુ છે, રામ સીતારામ છે કેવું હોય તે. અને શેના માટે એનું રટણ કરવું છે આપણે ભાઈ સાહેબ? જિંદગીમાં મેળવવું છે આ જ ને, ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ. તો આ ચોપાઈના 4 ચરણ તે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ, અને એના માટે જો રટણ કરવાનું હોય તો કે સોરઠા, આ સોરઠા. હવે આખું માળખું હાથમાં આવી ગયું ને. શ્લોક, દોહા, ચોપાઈ, સોરઠા. હવે આનાથી પણ વિશેષ એક સરસ વાત કહું. ખાલી રામ, ખાલી રામ. કાલે આપણે સૂર્ય, અગ્નિ અને ચંદ્રમસનું અર્થઘટન કરીને રામ બનાવ્યું હતું. એ તો આપણે હૃદય, પણ આપણી એક કેટલી હદે દુર્ગતિ છે બધાયની.
કંઈ આપણે અહીંથી આગળ ગયા પછી આપણે જે છીએ એ જ છીએ. આ તો કાલે મેં કીધું હતું કે આવું 5 જગ્યાએ થશે ને તો આ ગામના કેટલાય અનિષ્ટો દૂર થઈ જશે. સાહેબને તો કોટી કોટી પ્રણામ છે કે આજે આટલા વર્ષોથી મારા જેવાને બોલાવીને શું કહે છે કવિ જુઓ. હાયે હાયે માન ધન સદા ચિલ્લાએ. આખી જિંદગી આપણે શું કરીએ છીએ? હાયે માન ધન સદા ચિલ્લાએ. આખી જિંદગી માન મને અહીંયાથી સારું મળે અને ધન પૈસો. हाय मान धन सदा चिल्लाए, राम नाम तेरे ओठों पे न आए, लेकिन ये मन चैन तब पाए. पण लेकिन ये मन चैन तब पाए जब तू हृदय की वाणी से ये गाए. जब तू हृदय की वाणी से ये गाए, श्री राम शरणम मम. આ અધ્યારથી હૃદયથી નહીં બોલાય ત્યાં સુધી નકામું છે. हाय मन धन सदा चिल्लाए, राम नाम तेरे होठों पे ना आए, लेकिन ये मन चैन तब पाए जब तू हृदय की वाणी से ये गए, श्री राम शरणम मम. કે છે શું કે જીવન है बड़ा अनोखा, जीवन है बड़ा अनोखा, सच लगे तभी लगे धोखा. जीवन बड़ा है अनोखा, सच लगे तभी लगे धोखा. फिर भी जन्मों की बिगड़ी बस है यही मौका. વર્ષોનું કેટલાય જન્મારા બગડી ગયા છે ને તોય જો અહીંયા શ્રીરામ શરણમ થઈ જશે બોલવામાં. फिर भी जन्मों की बिगड़ी बनते बस यही मौका, इसी नाम के शरण हो जाए. आ नाम ने शरणागति ले ले, इसी नाम के शरण हो जाए. શું કહે છે કે વેદों की वाणी तो यही बताए, वेदों की वाणी यही बताए, नाम ही तो राम तक पहुंचाए. કાંતિભાઈ સાચું છે ને? वेदों की वाणी यही तो बताए, नाम ही तो राम तक पहुंचाए. पर ऐसा भाग कब बन पाए जब तू हृदय की वाणी से ये गाए, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम. मन में प्रेम हो निर्मल. મન પહેલું ચોખ્ખું કરવું પડશે, પણ શું કરીએ હવે, એ જ નથી થતું. એની સાફ સૂફી કોની પાસે કરાવવી? मन में प्रेम हो निर्मल, राम नाम गाता चला चल. सब में राम हो तेरा, ये ना भूल किसी पल. सब में राम हो तेरा, ये ना भूल किसी पल. दुनिया के सुख दुख उलझाए, तुझे नई नित जाल में फंसाए. दुनिया के सुख दुख उलझाए, तुझे नई नित जाल में फंसाए. पर ए भरम दूर हो जाए जब तू हृदय की वाणी से ये गाए, श्री राम शरणम मम. હવે રામ શરણે તો ગયા, કરવું છે થાતું નથી, પહોંચાતું નથી. બધી નબળાઈ આપણી, અને સૌથી મોટી મનની નબળાઈ. કાંઈ કરવા દઈએ એમ નથી આપણને. જ્યાં છીએ અહીંયા જ ઊભા છીએ. હજી આટલા વર્ષો થઈ ગયા તો આપણે કોની શરણાગતિ લેવી? આ તો બતાવી દીધું, તો પછી આપણે કોની શરણાગતિ હવે લેવી? કોની પાસે જવું? ગુરુદેવ પાસે.
તો એ પણ રસ્તો બતાવી દીધો. જુઓ, એ પણ રસ્તો બતાવી દીધો. કયો છે? સીધું શરૂ કરું છું. આંખે એસી હે. આંખો કેવી છે? તો કે આંખે એસી હે થોડી લાલી લીએ. જરાક જરાક ગુલાબી થઈ ગઈ છે, થોડી લાલી, લલાશ આવી ગઈ છે. આંખે એસી હે થોડી લાલી લીએ, થોડીક લાલાશ આવી ગઈ છે. आधी आधी खुली है. आंखें ऐसी है थोड़ी लाली लिए आधी आधी खुली है. उन्मिलित જેને કહેવાય કે સમાધિમાં અડધી આંખો ખુલ્લી હોય અને આજુબાજુની લાલાશ દેખાતી હોય. આ સમાધિ અવસ્થા છે. કોના માટે કહે છે હવે? આંખે એસી હે થોડી લાલી લીએ આધી આધી ખુલી હે. તો કેવી લાગે છે? તો કે કંજ જેસી હે, કમળ જેવી છે. જો ખરેખર તો આ કંજ શબ્દ છે ને, એ જ્યારે ઉત્પન્ન થયો ને એની પહેલાંનું તુલસીદાસજીએ પકડી લીધો છે. નવ કંજ લોચન કંજ મુખ કરે કંજ પદ કંજારુણમ. લોકો રોજ રોજ આ બોલતા જ હોય છે ને, કંજ કંજ. તો કે નવ કંજ લોચન કંજ મુખ કર કંજ પદ કંજારુણમ. આવું આપણે રોજ બોલીએ છીએ ને. તો આ કંજ શું છે? બોલી નાખવા દ્યો ને જે બોલવું હોય. મને ખબર જ છે કે બહુ સુગ્ન આપ છો. તો સંસ્કૃત ડિક્શનરી ખોલો ને તો સૌથી પહેલો ક આવે. આ ક આવે તો એના રૂપ બોલો. કહ કૌ કે, કમ કૌ કાન, કેન કાભ્યામ કે હી. બરાબર, કોકને આ રૂપ આવડતા જઈશે. તો પછી કમ, માંથી. ક એટલે પાણી, પાણીમાંથી. જ એટલે જન્મેલું, એટલે કમળ. આ ભાષા એ આપણે ભૂલી અને ખબર નહીં ક્યાં પહોંચી ગયા છીએ. સીતારામ સીતારામ. તો આ નવકંજ લોચન કંજ મુખ કરે કંજ પદ કંજારુણમ, એમાં અહીંયા આપણે હવે પાછા જઈએ છીએ આપણે જગ્યાએ કે આંખે એસી હે થોડી લાલી લીએ આધી આધી ખુલ્લી હે કંજ જેસી હે, કમળ જેવી છે. પછી આ આંખો જોઈને શું કહે છે? તો કે કોઈ કહેતા ભંગ પીએ હે. ભાંગ પીધી હોય તો આંખ લાલ થઈ જાય. કોઈ કહેતા ભંગ પીએ હે, કોઈ કહેતા ધ્યાન કિए હે. કોઈ એમ કહે છે કે ધ્યાન ધર્યું છે. કોઈ કહેતા ભંગ પીએ હે, કોઈ કહેતા ધ્યાન કિए હે. રામ ભક્તિ કા નશા કિए. નશો તો કર્યો છે, પણ શેનો? કોઈ કહેતા ભંગ पिए है, कोई कहता ध्यान किए है, राम भक्ति का नशा किए है. तो कौन? तो क्या ओम नमः शिवाय. આ રચના કહેવાય. આ રચના કહેવાય. તમને સ્પર્શ કરી જાય. હવે શું કહે છે? रुंड माला है, मुंड माला है, गले में लिए सदा शिव શ્યામ. હવે આનું આમાં આપણી જે સ્તુતિ છે ને એના પ્રમાણે જાશું.
તુષારાદ્રિશંકાશ ગૌરમ ગંભીરમ મનોભૂત કોટી પ્રભાશ્રી શરીરમ. આ શું કહે છે? ટ્રાન્સપેરન્ટ શરીર છે મહાદેવનું. બરફ કોને કહે? આવો રંગ છે. તુષાર અદ્રી, અદ્રી એટલે પર્વત, તુષાર એટલે બરફ, બરફના પર્વત સમાન શરીર છે. તુષારાદ્રી શંકાસ એટલે ના જેવું. તુષારાદ્રી શંકાસ ગૌરમ ગંભીરમ, એટલું ગૌર પણ છે અને એટલું ગંભીર પણ છે. તો તેરે હવે કે છે આ કવિ કે તેરે દર કે સદા ભિખારી. કાલે ભિખારી કીધો તો ને આજે કહું છું કે આપણે ભિખારી જ છીએ. માગવું એ જ આપણો ધંધો. હું કોઈનું લઉં નહીં, પણ જે રોજ માગ્યા કરીએ છીએ ઉઠીને એનું શું? તેરે દર કે, તારા દરવાજે, તેરે દર કે સદા ભિખારી, હમ પર કૃપા કરો ત્રિપુરારી. તારે દરવાજે આવ્યા છીએ ને અમારા ઉપર કૃપા કરો તો શું? તેરે દર કે સદા ભિખારી, હમ પર કૃપા કરો ત્રિપુરારી, રઘુવર ભક્તિ દે દો પ્યારી. અને આની ભીખ બીજા કોઈ પાસે માગી ન શકાય. આની ઉપાસના આના સિવાય કોઈ કરી જ નથી. તો તેરે દર કે સદા ભિખારી, હમ પર કૃપા કરો ત્રિપુરારી, રઘુवर ભક્તિ દે દો પ્યારી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. અન્યોન્ય ભિખારી થયા ને. હે? અન્યોન્ય. શિવજીએ રામ પાસે ભાગ્યું, રામજીએ શિવજી પાસે ભાગ્યું, આપણે એની પાસે ભાગ્યું. આપણે તો એની પાસે માગવું પડે, બાકી તો શું કરીએ? જેની પાસે હોય એની પાસે મગાય ને. તેરી વાર જેની તેની પાસે મગાય. ન મગાય. આપણો ઠાકુર રાજાધિરાજ છે, એ તો બધું આપી દે. આપણે કે થોડા હાલી મોવાલી છીએ. અને ઠાકુર તો બધું આપી દે છે. જ્યારે વિભીષણની શરણાગતિ થઈ અને વિભીષણને તિલક કર્યું, ત્યારે આપણા જેવા જ્યાં બધા બેઠા હતા ને એમણે કોકે કીધું, બુદ્ધિશાળી માણસો તો તર્ક જ કરે ને, તરત વિચાર કર્યો, રજૂ કર્યો કે આ તો એકદમ આવી ગયા, કોઈ સંબંધ નથી, કોઈ પરિચય નથી અને વિપક્ષનો માણસ છે, છતાં એને લંકાનું રાજ આપી દીધું. વિપક્ષનો માણસ છે છતાં એને લંકાનું રાજ આપી દીધું. હવે જો પ્રભુ એવી ભૂલ થાય કે રાવણને પણ આને સ્વીકાર લીધો, રાવણને ખબર પડે તો રાવણની મતિ સુધરી જાય અને રાવણ આવીને આવી રીતે શરણાગતિ માગે તો આનું રાજ પાછું રાવણને આપી દેવાનું. તો આ તો તમે દાતા નથી કહેવાતા, તો શું થશે? ઓ ઠાકુર કહે છે કે 14 વર્ષ તો વનવાસ રહેવાનું જ છે, જિંદગી આખી રહીશ, રાવણને અયોધ્યાનું રાજ આપી દઈશ. અને એટલે જ પહેલા જ દિવસની કથામાં આપણે કીધું તું કે તું દયાલ દીન હો, તું દાની હો ભિખારી. કાંતિભાઈ જી એસો બોલવા જાઉં છું. જગમાન ઈશો કોણ રાજ.
ઠાકુરની લીલા બહુ અતિ અગમ છે બેન. આપણને ભાગવત કહીને ગયા, એ પણ ઈષ્ટ જ છે અને એ પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એમ કહેવાય નહીં, એ પરબ્રહ્મ જ છે એમ ના કહેવાય. રામને જો આપણે પરબ્રહ્મ સાબિત કરતા હોઈએ અને તે ક્યાંય આડું ઓડું જવાની જરૂર નથી, આમાંથી લઈ લ્યો ને, બધું મળે જ છે, મળે જ છે ને. તો જો રામને આપણે પરબ્રહ્મ કહી શકતા હોય તો કૃષ્ણને તો કહેવા જ પડે, એ એના પછીના જ યુગનો અવતાર છે. કોઈ ઝીણી ઝીણી વાતની કુસંકામાં જવાની જરૂર જ નથી. આજે વાત કરવી હતી, રોજ મારી આવી જ દશા છે અને એના માટે હું હાથ જોડીને પ્રણામ કરીને બોલું છું કે મને માફ કરી દેવી. કબીરા અગમ કી ધારા, કબીરે બધું બહુ સરસ લખ્યું છે. કબીરા અગમ કી ધારા સદગુરુદેવ બતાય. કબીર કહે છે કે અગમની ધારા છે, આ ઉપરથી અગમ જે તો પરમ તત્વ છે એની. તો હવે શું કહેવું છે, આ કબીર લખે હો. કબીરા અગમ કી ધારા સદગુરુદેવ બતાય, ઉલટતા ही पढ़िए सदा, उलटता ही पढ़िए सदा संग स्वामी लगाय. તો આનો અર્થ શું થયો? ધારાનું ઊંધું કરો ને. આ અગમ કી ધારા છે ભાઈ સાહેબ. કબીરા અગમ કી ધારા સદગુરુદેવ બતાય, ઉલટતા ही पढ़िए सदा, એને ઉલટાવીને પઢવું અને સંગ સ્વામી લગાય, એના સ્વામીને એની પાછળ લગાડી દેવો, રાધા કૃષ્ણ. શ્રી હરિ. કબીરા અગમ કી ધારા સદગુરુદેવ બતાય, ઉલટતા ही पढ़िए सदा संग स्वामी लगाए. બીજું એક કહી દઉં. સ્વામી હરિદાસજી મહારાજ કથા કરતા હતા, એમાં આપના જેવા કોઈ સજ્જને ઉલ્લેખ કર્યો કે આ કબીર છે ને એ પણ કોઈ ગજબનું લખે છે. તમે જે અત્યારે વાણી ઠાકુરની કહી રહ્યા છો, ઠાકુર જ છે, રામે ઠાકુર છે ને કૃષ્ણે ઠાકુર જ છે. તો તમે આ જે આટલી સરસ કથા ઠાકુરની કહી રહ્યા છો, તો લખવા માટે કબીર કાંઈ ઉતરતો નથી, બરાબર લખે છે. એટલે હરિદાસ સ્વામીએ કીધું કે વાત તો સાચી છે, પણ એનું ક્યાં ઠેકાણું છે કાંઈ. કોક દિવસ મંદિરને ઓટલે પડ્યો હોય, કોક દિવસ ગંગાજીને કિનારે પગથિયે સૂઈ ગયો હોય, કોક દિવસ મસ્જિદને ઓટલે પડ્યો હોય. આ કબીર, એને ગોતવો ક્યાં નહીં, શું ઢંગ ધડા વગરનું લખે છે. એટલે મને તો કાંઈ સમજણ પડતી નથી. હવે રસ્તો નીકળે છે. હરિદાસ સ્વામીને જે લખવાની રીત હતી એ સુરદાસજી જેવી જ હતી, તુલસીદાસજી જેવી જ હતી. સામે જે દર્શન થાય એ લખવા. એટલે હરિદાસ સ્વામીને રોજ જે રચના કરતા હતા, સામે ઠાકુરના દર્શન થાય એ જ લખવાનું.
અજબ ગજબ એ થઈ ગયો કે સામે આવી રીતે ઠાકુર આવીને દર્શન આપવાના બંધ કરી દીધા. આવે જ નહીં. ગમે એટલી વિનંતી કરે, ગમે તે કરે, પણ ઠાકુર સામે પ્રગટ થાય તો લખે ને. ઠાકુર દર્શન આપવાના બંધ કરી દીધા, નથી આ પ્રગટ થતા. બહુ વિનંતી કરી, પછીથી જોજો ઘણી વખત એવું થાય કે આ મેળ કેવી રીતે હોઈ શકે, પણ આ શાસ્ત્ર છે, એમાં મેળ હોય જ. તો કોકે કીધું કે તમે છે ને આ કબીરની ટીકા જે કરી હતી ને બહુ ખોટી હતી, એવું નહીં કરવું જોઈએ. તો કે તો હવે મારે શું કરવું? તો કે જ્યાં હોય ત્યાં એને શોધીને એના પગ પકડીને માફી માગી લ્યો, એટલે બધો રસ્તો પાછો હતો એવો થઈ જશે. તો આ બીજો દોહો શું કહેવા માગે છે કાંતિભાઈ? કબીરા મન નિર્મલ ભયો, કબીરા મન નિર્મલ ભયો, જૈસે ગંગા નીર. મન નિર્મળ એકદમ થઈ ગયું, ગંગાજી જેવું સ્વચ્છ. કબીરા મન નિર્મલ ભયો, જૈસે ગંગા નીર. પાછે પાછે હરી ફિરે, કહત કબીર કબીર. હવે આ હરિદાસ સ્વામીને કબીર ક્યાં છે ક્યાં, એમ કાંઈ એનું એડ્રેસ જ નથી, તો શું કરવું? આવો દોહો પહેલાં સાંભળીએ ત્યારે આપણને એમ થાય કે આવું આ કયો મેળ છે? કબીરા મન નિર્મલ ભયો, જૈસે ગંગા નીર. પાછે પાછે હરી ફિરે, કહત કબીર કબીર. આ જાતે કાલે કહેતી હતી ને હું કે મારે જાઉં ક્યાં હોય છે ને હું જાઉં છું ક્યાં. અમારા રસ્તાનો સત્સંગ હતો કાલનો. હવે તુલસીદાસજી શું કહે છે? આમાં કાંઈ ઓછું હોય જ નહીં ને. ય ફાટહું ફૂટહું નયન, ય ફાટહું ફૂટહું નયન, જરવું સો તન કેહી કામ. આ હૃદય ફાટી જાઓ, આંખો બે ફૂટી જાઓ. ય ફાટહું ફૂટહું ને બે આંખો ફૂટી જાઓ. અને જરવું સો તન કેહી કામ. આ શરીર છે ને એ આખું બળીને ભસ્મ થઈ જાઓ. ય ફાટહું ફૂટહું ને જરવું સો તન કેહી કામ. પ્રદીપભાઈ, દ્રવહી સ્રવહી પુલકહી નહીં, તુલસી સુમિરત રામ. હૃદય કેવું હોવું જોઈએ? તો કે દ્રવી જાય એવું. આંખો કેવી હોવી જોઈએ? કે ઠાકુરનું નામ સ્મરણ કરતા કરતા પાણી આવી જાય. અને શરીર કેવું હોવું જોઈએ? તો કે રોમે રોમ ખડા થઈ જાય, પુલકિત થઈ જાય. આ તો હિય ફાટમ ફૂટમ નયન જરમ સતન કે કામ, દ્રવય સ્રવય પુલકે નહીં, તુલસી સુમિરત રામ. તુલસીદાસજીની પહેલે દિવસે આપણે વાત કરેલી. સુરતીય નરતીય નાર, સુરતીય નરતીય નાગતીય સબ ચાહત અસ હોય,
ગોદ લીએ હુલસી ફિરે તુલસી સોસુત હોય. સ્ત્રી માત્રની ઈચ્છા છે પુત્રવતી થવાની છે મારી પાસે સર. તો શું કે છે? બીજું કાંઈ જોઈતું નથી. ગોદ લીએ હુલસી ફિરે તુલસી સોસુત હોય. હવે ગઈકાલે 36માં દોહાના વાંધા હતા ને, પૂરૈન સગન ચારુ ચોપાઈ મુનિ મન મધુ પર હત જીન છાઈ. આ દોહા, ચોપાઈ, સોરઠા અને છંદ એનું એક સ્વરૂપ શું છે એ તુલસીદાસજી કહેવા માગે છે કે આ 36મો બાલકાંડનો 36મો દોહો, એમાં ચોપાઈનું શું મહત્વ છે? છંદ થોરઠા સુંદર દોહા કવિકુલ કમલ જીનય કલિકુલ કમલ જીનય સોહા. તો આ છંદ સોરઠા એ બધું શું તો કે એની અંદરના સરસ ફૂલ છે. અને પૂરૈન સગન ચારુ ચોપાઈ, પોયણી છે એ ચોપાઈ છે. મુનિ મન મધ પ્રહત જીન છાઈ, ઋષિ મુનિયાના મનરૂપી ભમરાવો જ્યાં દિવસ રાત. પણ પોયણી એ કમળ ખરું પણ રાતનું. તો રાત રહે જ્યારે પાછલી ખટઘડી, સાધુ પુરુષને સૂઈ ન રહેવું. અહીંયા આ ભાવ છે. મુનિ મન મધુ પર હત જીન છાઈ, એનો અર્થ શું છે? આપણું કંઈ નામ નથી દીધું કારણ કે આપણે તો ગોરીએ જ છીએ. પૂરૈન સગન ચારુ ચોપાઈ મુનિ મન મધુ પર હત જીન પાઈ. જે ગાવૈયે ચરિત સંભાળે તે તાર ચતુર રખવારે. અને પછી ચતુર શિરોમણી તે જગમાઈ, જો મની લાગી સો જતન કરાય. આ રામ નામ મણિ દીપ ધરું, જીહ દેવરી દ્વાર, તુલસી બહાર ભીતર હું, જો ચાહે સી ઉદિયાર. એટલે પહેલાંના જમાનાની જે મકાનની રચના હતી એની વાત કરે છે કે પહેલાં ડેલી આવે અને પછી ફળિયું અને આગળ રસ્તાનો ભાગ આવે અને પછી ઘર આવે. તો આ રામ નામનો દીપક ક્યાં મૂકવો? તો કે જીભ રૂપી ડેરીના દરવા છે. રામ નામ મની દીપ ધરું, જીહ દેહરી દ્વાર, તુલસી બહાર ભીતર હું. બહાર ને અંદર એ વચ્ચેનો પોર્શન છે ત્યાંથી બધી પછી કોઈ દરવાજા કે કાંઈ છે નહીં. એટલે તુલસી બહાર ભીતર હું, જો ચાહે સી ઉજિયાર. જ્યાં ઈચ્છો ત્યાં અજવાળું છે જ. ને આ જે ગાવહી ચરિત સવારે તે યહી તાલ ચતુર રખવારે. અને પછી ઉત્તરકાંડમાં કહી દીધું ચતુર શિરોમણી તે જગમાં અહીં. આ ચતુર શિરોમણી છે, બેઠા બધા આપ ડાયામાં ડાયા અને એનાય શિરોમણી. ચતુર શિરોમણી તે જગમાં અહીં, જો મની લાગીશું જતન કરાય. એટલે ગઈકાલે મેં મારી નબળાઈ કીધી હતી ને
કે ભાઈ નાનપણમાં તો આનાથી વધારે બુદ્ધિ જ ન હોય, એટલે આ બાલ પિષ્ટિકા છે ને, સાચી વાત તો મહેન્દ્રભાઈ એવી છે કે રામચરિતમાનસના સવાલ આપણને જે ઉઠતા હોય બધાને કોમન, બધાને જે ઉઠતા હોય એના સવાલના જવાબ આમાં જ છે. બાલકાંડના 7મા 8મા દોહામાં મણિ માણિક મુક્તા છબી જેસી, છબી એટલે ફોટો નહીં હો, સુંદરતા. તુલસીદાસજીના શબ્દોમાં છબી એટલે સુંદરતા. મણિ માણિક મુક્તા, તો મણિ એટલે સર્પનો મણિ, માણિક એટલે પર્વતનો, અને મુક્તા એટલે હાથીના કુંભસ્થળમાંથી નીકળેલું મોતી. આ ત્રણેય જગ્યા છે. મણિ માણિક મુક્તા છબી જેસી, સાચા મણિની. મણિ માણિક મુક્તા છબી જેસી, અહી ગજ મણિ માણિક મુક્તા છબી દેસી, અહી ગિરી ગજ ન સોહી તેસી. એ જ્યાં ઉત્પન્ન થયું છે ત્યાં એ શોભતું નથી. અહી ગિરી ગજ ન સોહતી તેસી, તો પછી ક્યાં હોય તો કે સો નૃપ કિરીટ તરુણી તનુ પાઈ, રાજાના મુકુટમાં શોભે, અને કાં તો કોઈ સુંદર સ્ત્રીના ગળામાં શોભે. મણિ માણિક મુક્તા છબી દેસી, હે ગિરિગજસી સોહન કેસી, સો નૃપ કિરીટ તનુ તરણી તનુ પાઈ, લહી સકલ શોભા અધિકાઈ. હવે પેલાનો જે માણિક છે આપણે એ તો કહીએ જ છીએ કે જે પર્વતમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એ લાલ માણિક છે, એનો રંગ લાલ છે. સંસ્કૃતવાળા કાંઈ જેવું તેવું કરે જ નહીં, સાચું જ કહી દે, અને ભેગું કરેલું હોય એ સાચું જ હોય. શું કહે છે કે કાકસ્ય ગાત્રમ યદિ કાંચનસ્ય, કાકસ્ય ગાત્રમ યદિ કાંચનસ્ય, માણિક્ય રાગો યદિ ચંચુ દેશે, એક પક્ષે ગ્રથિતમ મણિનામ, તથાપિ ન કાકો, તથાપિ કાકો નતરાજુ હંસ. કાગડાનું શરીર માની લ્યો કે સોનાનું બની જાઓ, કાગડાનું શરીર માની લ્યો કે સોનાનું બની જાઓ. પછી કહે છે કે માણિક્ય રાગો યદિ ચંચુ દેશે, એની ચાંચમાં લાલ માણિક પર્વતનો, માણિક્ય રાગો યદિ ચંચુ દેશે, એનાથી એની ચાંચ મઢી લ્યો. પછી એક એક પક્ષે ગ્રથિતમ મણિ નામ, એક એક પાંખ ઉપર મણિ લગાડો. તથાપિ કાકો નતુ રાજહંસ, તો પણ કાગડો રાજહંસ થઈ શકતો નથી. તો આ બીજો માણિક રાગ. હવે ક્યાં જાશું આપણે સ્પષ્ટતા કરવા? અયોધ્યાકાંડ 184 દોહો, બરાબર? શું કે અહી અઘ અવગુણ, અહી એટલે સર્પ છે. અહી અઘ અવગુણ નહીં મણિ ગહી, મણિ છે ને એ સર્પના એકેય દુર્ગુણ લેતો નથી. અહી અઘ અવગુણ નહીં મણિ ગહી, તો શું કરે છે તો કે ગહી ગરલ, ઝેર લઈ લે છે, અને દુઃખદારી દહરહી, આની કોઈ કિંમત જ નથી, એટલા રૂપિયા થઈ જાય. સાચું? એટલે હું કહું છું
કે આના જવાબ આમાં જ છે, આમાં છે એ દુનિયાનું સર્વત્ર છે અને આમાં નથી, બીજે ક્યાંય ગોતવું નહીં. ખાલી ફાંફા મારવાનો શું અર્થ? અને એટલા માટે જ કે અગલે જન્મ में चाहे मेंढक क्यों ना हो लेकिन चौपाई याद रहे. આમાંથી નામાંથી જ ગોતી લેવું. આપે જ છે, એ જ આપે છે. આપણી ક્યાં હેસિયત છે? બતાવે જ છે ને. તો बालकांड में श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की कूढ़ किमी समझो में मंदमती कलिमल ग्रसित विमूढ़ जो तुलसीदासी आम कहता होय. तो આપણે આના માટે કાયમ વિમૂઢ જ છીએ, સ્વીકારી લીધું, સવાલ જ નથી ને. આજે કંઈક કાંતિભાઈ નવું લઈ આવે, કાલ પ્રદીપભાઈ નવું લઈ આવે, પરમ દિવસે આ બધા તો રોજના યાત્રિકો છે, એ તો ક્યાંયથી લઈ આવે છે, તો તમે તો જ્યાં હતા ત્યાં જ છો. આટલા માટે જ કે શ્રોતા વક્તા જ્ઞાન નિધિ કથા રામ કી ગૂઢ કિમી સમજો મેં મંદમતી કલિમલ ગ્રસિત વિમૂઢ. અને એટલા માટે ધન્યાસ્તે કૃતિના પિબાંતિ સતતમ શ્રી રામ નામ અમૃતમ. હવે આજે થોડી બીજી બીક લાગે છે કે કાલનું વ્યાકરણ છે ને અઘરું નથી લાગ્યું ને? આજે બરોબર આમ થોડીક વધારે, હે કાલે થોડુંક આપણે ગુરુ વિજ્ઞાન હતું. બાપમાં ઉપર ના, ના, કાંતિભાઈ, કાલે ગુરુ હતું. કાલ બહુ અઘરું. આજ તો બહુ પહેલું પ્રેમી તો પહેલું આ છેલ્લું લાગ્યું. જાતું હતું. હે અંબાઈ. આજે બહુ આમ નાવાની મજા આવે એમ કહીને. હવે સાચી વાત એ છે, હૃદય ગમ્ય છે. હૃદય ગમ્ય છે. હવે કાલે આપણે માત્રા મેળ છંદની તુલસીદાસજીની પસંદગી શા માટે હતી છે? શા માટે છે કે માત્રા મેળ છંદના જાદુ આપણે ગઈકાલે જોયા કે ક્યારે દોહામાંથી સોઠામાંથી દોહો થાય, દોહામાંથી ચોપાઈ થાય અને ચોપાઈમાંથી પાછા કેરવા તાલવાળા પાછા મંડે. તોય બહુ અઘરામાં ન જતા, હે અઘરામાં ન જતા. અમને સમજાય એવું કંઈક કીધું. લોક પોગીએ. હવે આપણે તુલસીદાસજીએ બે છંદ વાપર્યા છે, બે પ્રકારના, અને આ જગત વિદિત છે. સંસ્કૃત ભાષામાં માત્રામેળ છંદ છે જ નહીં, બરાબર? પછી હું બીજી વાર ક્યાંથી ઉપર વહી ગઈશ તો કહેવા આવીશ, એના કરતાં બોલી નાખવા દો ને. અમારે સમજાય કે ન છે તમતાર બોલું. હવે તુલસીદાસજીએ બે પ્રકારના છંદનો ઉપયોગ કરી લીધો. એક અક્ષરમેળ છંદ, બીજો માત્રામેળ છંદ. પણ માત્રામેળ છંદ એ મૂળ રામચરિતમાનસનું સ્વરૂપ છે, કારણ કે ચોપાઈ દોહા સોરઠા આ બધું માત્રામેળ છંદમાં જ છે. એટલે અને દરેક કાંડના મંગલાચરણ અક્ષરમેળ છંદ છે, બરાબર? પછી અઘરી સ્તુતિઓ, નમામી સમીસાન, નમામી ભક્ત વત્સલમ, બરાબર? જય રામ રમા રમનમ સમનમ, આ બધી સંસ્કૃત સ્તુતિઓ બધી જ અક્ષરમેળ છંદમાં છે, બરાબર ને?
તો અક્ષરમેળ છંદનો લોકો નથી ખબર પડતી એ એવા પણ આરોપ મૂકે છે કે તુલસીદાસજીને સંસ્કૃતમાં એટલું જ્ઞાન હતું જ નહીં અને એટલા માટે માત્રામેળ છંદનો પ્રયોગ આખા રામચરિતમાનસમાં કર્યો. તો પછી આ સ્તુતિઓ શું છે? એ કોણે લખી? સ્તુતિઓ બધી તો અક્ષરમેળ છંદમાં છે. અને કાલે મેં બહુ સરસ રહસ્યની વાત કરી હતી કે નમામિ સમીસાન નિર્વાણ રૂપમ વિભુમ વ્યાપકમ બ્રહ્મવેદ સ્વરૂપમ. આ સ્તુતિ છે ને ભુયંગ પ્રયાત છંદમાં છે. આ ક્યાંથી હોય? આ દુનિયાની સૃષ્ટિમાં જોવા જ મળતું નથી કે જેનો ભાવ જ્યાં હોવો જોઈએ એ જ છંદ પ્રયોગ, અને છતાં કોઈ પણ જાતનો ફોલ્ટ ભૂલ આવે એવું ક્યાંય છે જ નહીં. અને એ એક મેં આપને ગઈકાલે પણ કહી દીધું કે એક ગોંડલના સંત છે જે સાહેબના પેશન્ટ છે. એ ગુરુદેવ, પ્રાર્થના ગુરુદેવ. હવે આ ગુરુદેવ એમ કહે છે કે એકલી નમામિ સમીસાન સ્તુતિ લખી હોત ને તોય રામચરિતમાનસ જેટલી જ પ્રશસ્તિ મળી હોત. કેવી તાકાત છે! અને હજી એનાથી વધુ તાકાત કહું, 110 વર્ષની ઉંમરે બાહુક પ્રયોગ કર્યો પોતાના માટે. આજે સાવ સાચામાં સાચી વાત કહું છું કે સિદ્ધ જ છે. કરી જુઓ એકાદ વખત. આનાથી આગળ વધારે ફળ આપી દે છે. કેમ કે એમાં તાકાત કેવડી મોટી છે, ગજબની છે. બાહુકની તાકાત સ્વર્ણશૈલ સંકાસ કોટી રવિ તરુણ તેજ ઘન ઉર્વિશાલ ભુજ દંડ ચંડ નખ વજ્ર વજ્રન પિંગ નયન ભ્રકટી કરાર રસના દસનાનન કપિસ કેસ કર કસલંગુ ખલદલ બલ ભાનન કય તુલસીદાસ બસ જાસૂર મારુત સુત મૂર્તિ વિકટ સંતાપ પાપ તેહી પુરુષ પહી સપને હું નહીં આ વટ નિકટ. આ કાંઈ તાકાત જેવી તેવી છે. સપનામાં પાસે ના આવે, સપનામાં સામાન્ય છે જ નહીં. એક બીજી વસ્તુ છે, જ્યાં જ્યાં જેટલી જેટલી મુસીબત છે અહીંયા હનુમાનજીનું જે પરાક્રમ છે એ એક એક યુગમાં છે. મુદ મરકટ રોગ વારી નિધિ હેરી હારે જીવ જામ મન કો ભરોસો તેરો બારી હે છે ને. વાંદરા છે ને, હવે આને કેમ પાર કરવો? મુદ મરકટ રોગ વારી નિધિ હેરી હારે. હેરી એટલે જોઈ લીધું અને હારી ગયા. વાંદરાઓ બધાય સમુદ્ર આટલો 100 યોજનનો ભરપૂર એને જોઈ અને હારી ગયા. તો એ વખતે તો કે જીવ જામ બંત કો ભરોસો તેરી ભારી હે. ઈ શું પાછા આવો કहीं રીછપતિ સુનો હનુમાના કાચ ઉપસાદી રહે બલવાના પવન તને બલ પવન સમાન બુદ્ધિ વિવેક વિજ્ઞાન નિધાના. આ આપણો સુંદરકાંડ. એટલે એકેય વસ્તુ ખોટી નથી. ખોટી હોય આ સત્યમ સત્યમ પરમ સત્યમ.
હવે ગઈકાલે મારે એક વસ્તુ કહેવી હતી કે ભાઈ જો અક્ષરમેળ છંદ છે એની રચનામાં તુલસીદાસનો ખાસ પ્રિય છંદ હોય તો તે કયો છે? કાંતિભાઈ, દરેક કાંડના મંગલાચરણમાં એક સાદુલ વિક્રીડિત છંદ છે જ, બરાબર? કોકમાં બે છે. ખાલી બે જ કાંડ એવા છે કે ઉત્તરકાંડ અને લંકાકાંડમાં સ્ત્રગધરા છંદ છે સૌથી મોટો. બાકી તો કુંદેન્દી વર સુંદરાવતી બલો વિજ્ઞાન ધામો ઉભો સૌભાગ્યો વરધન્વીનો શ્રુતિનતો ગો વિપ્રવૃંદ પ્રિયો માયા માનુસ્રૂપિણો રઘુવરો સધર્મ વર મોહિતો સીતાન વેષણ તત્પરો પથિગતો ભક્તિ પ્રદો તોહિન બ્રહ્માંબોધિ સમુદ્ભવમ કલિમલ પ્રધ્વંસનમ ચાવ્યેયમ શ્રીમદ શંભુ મુખેન્દુ સુંદર વરે સંશોભિતમ સર્વદા સંસારામય ભેષજમ સુખકરમ શ્રી જાનકી જીવનમ ધન્યાસ્તે કૃતિના પિબંતી સતતમ શ્રી રામ નામામૃતમ. હવે આજે તો હું અહીંયા બંધ કરીશ, પણ આવતીકાલે તુલસીદાસજીએ આ કુંદેન્દિવર સુંદરાવતી બલો, કુંદેન્દિવર સુંદરાવતી બલો વિજ્ઞાન ધામો ઊભો સૌભાગ્યો વરધન્વીનો શ્રુતિનતો ગોવિપ્રવૃંદ પ્રિયો માયામાનું સ્વરૂપિણો રઘુવરો સધર્મવત મોહિતો સીતાન વેસણ તત્પરો પથિગતો ભક્તિ પ્રદો તો હિ ન. હે મારા બાપ, તમને વંદન કરું છું. પણ આ તુલસીદાસજીએ કેમ કરીને લખ્યું? બધામાં કના બે માત્રા ક્યાંથી લેવા તુલસીદાસજી ખબર છે? કાલ કેવું છે? આજના બધાને ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકના જય સિયારામ. હું વિચાર કરતી જ હોઉં છું કે એક જ વિચાર કરું છું બહુ સીધી સરળ હૃદયની વાણીથી કે હું એવું જ કહું, ઠાકુર, રોજ ઘરેથી નીકળું છું ત્યારે આ જ ભીખ માગું છું, આની પાસે દર્શન કરીને આ જ ભીખ માગું છું કે હે ઠાકુર, તું મને એવું બોલાવડાવજે કે બીજાને મજા આવે અને મને પણ મજા આવે. આ સિવાય મારો કોઈ સ્વાર્થ નથી. જો તે મને અહીંયા બેસાડી છે તો આટલું મારું ધ્યાન રાખજે. જય સિયારામ. પ્રણામ.